Question number 2 from the problem set 2. The question is, write the following numbers in P upon Q form. Here we already studied such types of examples into the practice set, and here also we have to simplify the same examples which we have given into the decimal form, and we have to convert them into the P upon Q form. So here we have first example, that is 0.555, and we have to write this given number into the P upon Q form. 0.555. Now here this number is terminating decimal form. Here this given number is into the terminating decimal form. It is not non-terminating decimal form or non-terminating recurring decimal form. काही विद्यार्थ्यांना असं वाटतं 555 आलेत म्हणजे recurring झालेलं आहे, but that is not recurring since we do not have sign here like this. This is the sign which indicates that these three digits 315 315 are recurring infinite times. Here also we have the same symbol, this is 417 417 recurring infinite times. हे जे इथं सिम्बॉल आहे हे रिप्रेझेंट करतं की जो सेम डिजिट्सचा ग्रुप आहे तो पुन्हा 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 रिक्युअर होत आहे. तसं इथं मात्र रिक्युरिंगचं साईन नाही आहे. दिस इज दी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ द रॅशनल नंबर. खंडित संख्या म्हणू आपण त्याला, खंडित दशांश अपूर्णांक असं म्हणू आपण त्याला, जो की संपलेला आहे भागाकार इथं. वी डू नॉट हॅव डिजिट ऑफ फोर्थ डिजिट आफ्टर दिस 3. इट्स ओनली 5 5 अँड 5. So this is different example. We didn't simplify any example of this type. So here what we have to do is simple, very simple example. So given example is very easy. See how to convert it into the decimal form. This is 0.55 and 5. You can write it as 0.555. Nothing is there in the denominator means we have 1 there in the denominator. डिनॉमिनेटरला काहीच नाही म्हणजे डिनॉमिनेटरला 1 आहे असं आपण कन्सिडर करू शकतो किंवा जनरली तो असतोच. नाव हिअर वी हॅव द डेसिमल साईन आफ्टर 3 डिजिट्स. न्यूमॅरेटरमध्ये 3 डिजिट्स नंतर डेसिमल साईन आलेला आहे, तर तो आपण काढून टाकू. इथं आलेल्या 3 अंकानंतरचा जो डेसिमल साईन आहे तो आपण काढून टाकू आणि त्याच्याऐवजी डिनॉमिनेटरमध्ये 3 झिरोज आपण इन्क्रीज करून घेऊ. सो दिस इज 5 5 5 upon. Here we have to put 3 zeros, 1 2 and 3 zeros. So 555 divided by 1000, that is the P upon Q form, but that is not the simplest form. That is not the simplest form. So we can divide both the numerator and denominator by 5. So here we will get 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5. So 5 2s are 10, 2 zeros as it is. 111 upon 200 is 111 upon 200, and this is the simplest form. We cannot divide this number 101 and 200 by any other number. So this is the simplest P upon Q form of the given number, that is 0.555 is equal to 111 upon 200. It's too easy. We already simplified these examples in 6th 7th standard. 6वी 7वीच्या वर्गामध्ये पण आपण असे एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय केलेले आहेत. आणि कॅल्क्युलेशन्स करत असताना सुद्धा जेव्हा जेव्हा डेसिमल साईजचे कॅल्क्युलेशन्स असतात आपण हा भाग त्या ठिकाणी यूज करतो. सो इट इज व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. देन वी हॅव सेकंड एक्झाम्पल, दॅट इज 29 point recurring 568. Second example which we have to simplify, that is 29 point recurring 568. And now here we have to transfer this decimal form, terminating decimal, non-terminating decimal form into the P upon Q form. So we have 3 steps
We have 3 steps to convert this number into the P upon Q form. In the first step, we have to represent that number by x. So here you can write let x is equal to 29 point recurring 568. We have to represent that number by using any unknown variable. We represent that number by x, that is x is equal to 29 point recurring 568. Into the second step, we have to multiply both the sides LHS and RHS by either 10 or 100 or 1000 or 10,000 or 1 lakh. It is depend upon how many digits are gets recurred. फर्स्ट स्टेपमध्ये आपल्याला तो नंबर एक्सनं रिप्रेझेंट करायचा असतो. सेकंड स्टेपमध्ये आपल्याला दोन्ही साईड्सला 10ने किंवा 100ने किंवा 1000ने किंवा 10,000ने किंवा 1 लाख यापैकी कुठल्या तरी संख्येनं मल्टिप्लाय करायचं असतं. मग नेमकं कोणत्या संख्येनं तर ते डिपेंड आहे किती अंकांचं रिक्युरिंग झालेलं आहे. आता इथे 3 अंकांची 3 अंकी संख्येचं रिक्युरिंग झालेलं आहे. 1 2 आणि 3 डिजिट रिक्युअर झालेले आहेत. मग आपण 1 वरती 3 झिरोज घ्यायचे म्हणजे 1000 होतात. लेफ्ट साईडला 1000नं मल्टिप्लाय करायचं, राईट साईडला पण 1000नं मल्टिप्लाय करायचं. बिफोर दॅट वी कॅन राईट दिस नंबर ॲज एक्स इज इक्वल टू 29.568 अँड सो ऑन. आपण हे रिक्युरिंग साईन रिमूव्ह केलं, प्रत्यक्षात रिक्युरिंग करून नंबर लिहिला 568 568 568 अँड सो ऑन. नाव वी हॅव टू मल्टिप्लाय बोथ दी साइड्स बाय 1000. Second step we have to complete, multiply both sides by 1000. Multiply both the sides by 1000. So here we will get 1000x is equal to, याला जर आपण 1000ने मल्टिप्लाय केलं तर 3 अंकाने हा जो डेसिमल साइन आहे तो फॉरवर्ड होतो, पुढे सरकतो. सो हियर वी विल गेट दिस इज 29568.568 अँड सो ऑन. 1000नं मल्टिप्लाय केल्यानंतर 3 अंकानंतर दशांश चिन्ह पुढे सरकला आणि मल्टिप्लिकेशन 29,568.568 अँड सो ऑन एवढं मिळालेलं आहे. नाव वी कॅन राईट दिस नंबर ॲज 1000x इज इक्वल्स टू 29,568 point recurring 568. Since 568 infinite times there, so we can represent it as recurring 568. Now third and last step, we have to subtract x from both the sides, or we have to subtract the given number, that is 29 point recurring 568 from both the sides. So here you can write 1000x minus x is equal to is 29,568 point recurring 568 minus, here we subtract x, and from here we have to subtract the value of x, that is 29 point recurring 568, 29 point recurring 568. Now we can easily subtract those two numbers. This 1000 minus 1, that is 999x. 1000 minus 1, that is 999x is equal to subtraction of these two numbers. This is after decimal sign we have the same number, recurring 568 recurring 568. हवं तर इथे नंबर लिहून तुम्ही सबट्रॅक्शन करू शकता. 29,568 point recurring 568 minus 29 point recurring 568 is recurring 568 minus recurring 568 is 0. Decimal sign below decimal sign. This is 18 minus 9 is 9. This is 6 minus 3 is 3. Is 5 remaining as it is, 9 as it is, 2 as it is. 29,539. That is the subtraction of these two numbers. 8 मधून 9 सबट्रॅक्ट होत नाही, सो आपण 18 मधून 9 सबट्रॅक्ट केले. इथं 1 जो बॉरो केलेला होता तो रिटर्न केला. 6 minus 3 is 3.
5 remaining as it is, 9 as it is, 2 as it is. 29,539. 29,539, that is the subtraction. Now transfer this 999 to this right side, so we will get x is equal to 29,539 divided by 999. Now we have to check whether both the numerator and denominator are divisible by any number or not. So since here we have 999, it may be divisible by 3 or 9 only. This number is divisible by either 3 or 9. So we have to check whether the numerator is divisible by 3 or 9. So we have to take the sum of all the digits. 9 plus 3, 12 plus 5, 17 plus 9, 26 plus 2, 28. And this is not divisible by 9 or 3. Since 28 is not divisible by 9 or 3, we cannot divide further this number. This is the simplest form of the rational number. So we convert the given number, that is x 29 point recurring 568 into the p upon q form. Or simply आपण हा x काढून टाकू शकतो, त्याच्या जागेवर त्याची व्हॅल्यू लिहू शकतो. 29 point recurring 568 is equals to this number as it is, 29,539 divided by 999. That is the p upon q form of the given numbers. 29 point recurring 568. 29 point recurring 568 is equal to, we have 29,539 upon 999. So this is all about the second example. Now we have to simplify the third example. Now each and every example we have to simplify by using the same method. We have 3 steps in all. Into the first step, we have to represent the given number by the unknown variable. So here you can write, let x is equal to 9.315 and so on. Now we have to multiply both the sides. You can simply write this number as x is equal to recurring 315. X is equal to 9 point recurring 315. Since 315 is recurred infinite times, you can write this number as 9 point recurring 315. Now we will write this number as x is equal to 9.315 and so on. Now multiply both the sides by 1000. Since 3 digits gets recurred, 3 अंकी संख्येची आवृत्ती झालेली आहे, सो दोन्ही साइडला आपल्याला 1000 ने मल्टिप्लाय करावं लागतं. मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000. Multiply both sides by 1000. So we will get 1000x is equal to 9315 point recurring 315 and so on. 1000 ने मल्टिप्लाय केल्यामुळे 3 अंकांना दशांश चिन्ह फक्त पुढे सरकला आणि मल्टिप्लिकेशन 9315 पॉइंट recurring 315 इतकं मिळालं. Now we have to subtract x from both the sides. So here we will get 1000x minus x, that is equal to 9315 point recurring 315 minus the value of x. लेफ्ट साइड मधून x सबट्रॅक्ट केला, राईट साइड मधून x ची जी व्हॅल्यू आहे ती सबट्रॅक्ट करायची आहे. 9 point recurring 315 is 999x is equal to subtraction. recurring 315 मधून recurring 315 सबट्रॅक्ट केला, 0 मिळणार आहे डेसिमल साईनच्या नंतर आणि तो लिहिण्याची आवश्यकता नसते. आता हा डेसिमल साईन पण इथे देण्याची आवश्यकता नाही. 5 मधून 9 सबट्रॅक्ट होत नाहीत, मग 15 मधून 9 सबट्रॅक्ट केले 6 राहिले.
इथं घेतलेला जो 1 आहे तो इथं रिटर्न केला. नाव 1 - 1 इज 0. Then 3 as it is, 9 as it is. The subtraction is 9306. Now here x is equal to 9306 divided by 999. Now both the numbers, numerator and denominator, are divisible by 9. Both the numerator and denominator are divisible by 9. दोन्ही ठिकाणी 9 ने भाग जातो का नाही ते चेक करू आपण. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 remaining, 9 4 जा 36. And here also 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9. दोन्ही न्यूमॅरेटर आणि डिनॉमिनेटरला 9 ने भाग जातो. भाग देऊन टाका. सो वी गेट x इज इक्वल टू 9 1 9, 9 ने 3ला भाग द्यायचा, भाग जात नाही म्हणून भाग दिला शून्याचा. तर 3 और 0 30 झाले. 9 3 27, बाकी राहते 3 36 होतात. 9 चौक 36. इथं भागाकार चुकण्याची शक्यता जास्त आहे. 9 1 9 आणि काही स्टुडंट्स डायरेक्टली 30ला भाग देतात. 9 3 27. हे मात्र चुकीचं आहे. ॲट ए टाईम 2 डिजिट घेता येत नाहीत आपल्याला, एकच डिजिट घेऊ शकतात आपण. 9 1 9. आता आपल्याकडे आहेत 3, पण 9 ने 3ला भाग जात नाही म्हणून भाग दिला शून्याचा आणि मग दुसरा डिजिट घेतला. आता 3 और 0 30 झाले. 9 3 27, बाकी राहते 3, 3 और 6 36 झाले. 9 चौक 36. भागाकार इथं काळजीपूर्वक करणं आवश्यक आहे. हे सोपं आहे. 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9. सो 1034 डिवायडेड बाय 111. आता हे जे 111 आहेत का, ह्याला 3 ने भाग जातो. 111 जे आहेत यांना 3 ने डिवाईड होऊ शकतात हे. मग हा नंबर 3 ने डिवाईड होतो का बघा फक्त. 4 आणि 3 7, 7 आणि 0 7, 7 आणि 1 8. 3 ने काही भाग जात नाही. याचा अर्थ हा सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे P/Q फॉर्मचा. सो दिस इज x is equal to 1034 divided by 111 and x is nothing but that is 9 point recurring 315. So here we can write 9 point recurring 315 is equal to 1034 divided by 111. This is the P/Q form of the given number for the third example. Now we have example number 4. We have example number 5. We can easily simplify these examples also. Example number 4, the given number is, we have given the number, that number is 357.417 and so on. That is 357 point recurring 417. So here we can write let x is equal to 357 point recurring 417. Now we can write this number as x is equal to 357.417 417 and so on. First step is gets completed. We represent the given number by a unknown variable. Now we have to multiply both the sides by 1000. Since 3 digits are equal, we have to multiply both the sides by 1000. So you will get, you can directly write the multiplication also. Multiply both sides by 1000. This 1000 x is equal to 350. Here we have to multiply this number by 1000. So 1000 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर हा जो डिजिट्स आहे तो 3 प्लेसेस फॉरवर्ड होईल. सिन्स वी हॅव 3 zeros here, 3 शून्य इथं असल्यामुळे 1000 वरती किंवा 1 या अंकावरती आपल्याला 3 अंकाने पुढे डेसिमल साईन फॉरवर्ड करावं लागेल. सो विल गेट 35,417 पॉईंट recurring 417. Is 417 417 and so on. So we write recurring sign here. Now we have to subtract x from both the sides. So here we will write 1000x minus x is equal to, we have to subtract x from the LHS and value of x from the RHS. This is 35,417 point recurring 417 minus the value of x is
357 पॉईंट रिक्युरिंग 417. आता सबट्रॅक्शन कंप्लीट करायचं आहे. इज 999x 999x and here the subtraction is recurring 417 that is 0. Now 7 minus 7 it is again 0, but we have to write that this 0. Then 1 minus 5 that is not possible to subtract, so 11 minus 5 6 is remaining. This borrowed 1 is given here, so we have 4. Now 4 minus 4 that is 0 again, and this 35 remains as it is. 35,060 is the subtraction. Check once again whether the subtraction is correct or not incorrect. 7 minus 7 is 0. This is not necessary to write the decimal sign there, and after decimal sign this is recurring 417 minus recurring 417 is 0. डेसिमल साईनच्या नंतरचा 0 लिहायची गरज नाही, डेसिमल साईन पण लिहायची गरज नाही. 7 minus 7 0. This is 11 minus 5 6. This is 1 is given here. 4 minus 4 is 0 and 35 as it is. Now here transfer this 999 to the right side. We will get x is equal to 35,060 divided by 999. Now check whether both the numbers are divisible by 3 or 9. Since this number 999 is divisible by 3 or it is divisible by 9, so we have to check whether the numerator is divisible by 3 or 9. So we have to take the sum of digits 0 plus 6 6 6 plus 0 6 6 plus 5 11 11 plus 3 14, and 14 is not divisible by 3 or 9 since this is the simplest form of the P upon Q form. So our answer, final answer is 35,060 divided by 999. Now in place of x we will write 357 point recurring 417 is equal to 35,060 divided by 999. So this is the final answer, recurring form. See, P upon Q form of this given number, that is 357 point recurring 417 is 35,060 divided by 999. Now we have last example, that is example number 5. We will simplify this example. We have to represent the given number by the unknown variable, that is x. So here we will first write let x is equal to 30 point recurring 219. Then we have to multiply both the sides by 1000. Before that we have to write this number as 30.219 and so on. Multiply both the sides by 1000. Multiply both the sides by 1000, that is 1000x is equal to is 30,219 minus 0.219 and so on. So we will write recurring 219. 3 अंकाने दशांश चिन्ह फक्त पुढे सरकला आणि 30,219 पॉईंट recurring 219. This is 219 219 219 and so on. So we write it as a recurring 219. Now we have to subtract x from both the sides. Is 1000x minus x, that is equal to 30,219 point recurring 219 minus the value of x is 30 point recurring 219. This is recurring 219 minus recurring 219 is 0. This is 9 minus 0 is 9. Then 1 minus 3, that is not possible to subtract, so 11 minus 3 8. This borrowed 1 is given here. This is 2 minus 1 is 1
and this 30 remains as it is. 30,189 is the subtraction, and here 999x. Now x is equal to 30,189 divided by 999. Now we have to check whether both the numerator and denominator are divisible by 3 or 9. Here this is divisible by 3 and 9, but this numerator we have to check. 9 plus 8 17, 17 plus 1 18, 18 plus 3 21, and that is divisible by 3. 21 is divisible by 3, so we have to divide both the numerator and denominator by 3. This is very important, since p upon q form is always the simplest form of the rational number. भागाकार भाग जात असेल तर भाग देणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. भाग नाही दिला तर आपले मार्क्स इथं कमी होऊ शकतात. सो भागाकार करणं आवश्यक आहे. दोन्ही ठिकाणी 3 ने भाग जातो. 3ची कसोटी आपण उपयोगात आणली. दिलेल्या संख्येतील अंकांच्या बेरजेला जर 3 ने भाग जात असेल तर त्या संख्येला 3 ने निशेष भाग जातो. इथं 3 ने भाग जातो. 9 आणि 9 18 आणि 9 27 3 ने भाग जातो. इथं बेरीज 9 आणि 8 17 आणि 1 18 आणि 3 21 येते. इथंही 3 ने भाग जातो. सो भाग देऊन टाका. x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, then 0 1 is 1 only, so again it is not divisible by 3, so we have to divide with 0. Then we have 1 8 18, is 3 6 जा 18 and 3 3 जा 9, 10,063, 10,063, and here 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, that is 333. This is 10,063 divided by 333. That is the p upon q form of the given decimal form, that is 30 point recurring 219. So here in place of x we can write the value of x is 30 point recurring 219 is equals to 10,063 divided by 333. Now both the numbers numerator and denominator are not divisible by any number. This is 6 plus 3 9, 9 plus 1 is 10, and 10 is not divisible by 3. So both the numbers are not divisible by any number. So this is our final answer. So this is all about the second question, in which we have given the 5 examples and which we have to write into the p upon q form. So you already studied such types of example. This is only different example. फक्त एवढंच एक एक्झाम्पल डिफरंट आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला त्याला x ने रिप्रेझेंट करायची गरज नाही, दोन्ही साईडला मल्टिप्लाय करायची गरज नाही. एकदम सोपा भाग आहे, कारण हा जो डेसिमल फॉर्म आहे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आहे, रिक्युरिंग होत नाही. इथं भागाकार संपलेला 0.555. सो डायरेक्टली डिनॉमिनेटरला काहीच नाही, म्हणजे 1 आहे असं लक्षात घेऊन आपल्याला त्याला 555 आपण 1000 असं लिहिता येतं, आणि मग दोघांनाही 5 ने डिवाइड करून आपल्याला सिम्पलेस्ट फॉर्म त्या ठिकाणी लिहिता येतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॉब्लेम सेट 2, that is third question. Third question from the problem set 2. The question is, write the following numbers in the decimal form. Here the number is given in p upon q form and we have to write it into the decimal form. So we have first example, that is minus 5 upon 7. We have to write this number into the decimal form. So we will divide this minus 5 by 7. This is minus 5 upon 7. This minus sign remains as it is. One number is negative, another number is positive. Minus 5, that is plus 7. So the division is negative. Since the signs of numerator and denominator are different, the final answer is negative. Now divide this 5 by 7. 7 ने 5 ला भाग द्यायचा. 7 ने 5 ला भाग जात नाही म्हणून भाग दिला शून्याचा. दशांश चिन्ह इथं दिला, मनाने शून्य घेतला आपण. इथं 50 होतात, 7 7 49, 1 राहतो बाकी.
परत आपण मनाने शून्य घेतला 10 होतात, 7 एक 7. पुन्हा बाकी राहते 3. हवं तर रफ पेजवरती तुम्ही भागाकार करू शकतात. 5 डिवायडेड बाय 7. मायनसचे साईन इथं घेतलं नाही जाणीवपूर्वक, कारण आन्सर आपलं निगेटिव्ह येणार आहे, हे फायनल आहे. न्यूमॅरेटर निगेटिव्ह आहे, डिनॉमिनेटर पॉझिटिव्ह आहे. सो आपलं फायनल आन्सर हे निगेटिव्ह असणार आहे, हे निश्चित आहे. फक्त आता डिव्हिजन कंप्लीट करायचं आहे. 7 न 5ला भाग जात नाही. 7 0 0. दशांश चिन्ह दिलं, मनाने शून्य घेतला. 7 7 49. बाकी 1 राहते. पुन्हा मनाने शून्य घेतला. 7 1 7. बाकी राहते 3 30 झाले. 7 चौक 28. बाकी राहते 2 20 झाले. 7 2 14. बाकी राहते 6 60 झाले. 7 8 56. पुन्हा बाकी राहते 4 40 झाले. 7 5 35. पुन्हा बाकी राहते 5 50 झाले. 7 7 49 झालं. रिपिटेशन चालू. इथं 7 होते, पुन्हा इथं 7 आले, म्हणजे आता 7 नंतर काय येणार आहे 1. पुन्हा काय येणार आहे 4. पुन्हा काय येणार आहे 2. तेच डिजिट पुन्हा रिपीट होणार. हवं तर चेक करा एकदा. इथं 50 आहेत. 7 7 जा 49. 1 रिमेनिंग. वी हॅव 10. 7 1 जा 7. 3 रिमेनिंग. वी हॅव 30. 7 4 जा 28. सेम digits are recurring. 7 1 4. Here 7 1 4. What we are going to get here 2, then 8, then 5, and then again 7 1 4 2 8 5. 7 1 4 2 8 5 is going to recur. So here you can write minus 5 upon 7 is equal to minus 0 point recurring. This much part is going to recur. 7 1 4 2 8 5. 7 1 4 2 8 5. That is going to recur. So this is the final answer. Minus 5 upon 7 is equal to minus 0 point recurring 7 1 4 2 8 5. Then again 7 1 4 2 8 5. That is going to recur. So this part is not necessary to write here. हा जो भागाकार आहे तो इथं उत्तरामध्ये लिहून दाखवण्याची आवश्यकता नाही. आणि लिहायचं असेल तर तुम्ही लिहू शकता, ते तुमच्या मनावरती आहे. पण त्याच्यासाठी काही तुम्हाला स्पेशली मार्क दिले जाणार नाही आहे. देन वी हॅव सेकंड एक्झाम्पल. In the second example, the given number is 9 upon 11. 9 upon 11. आता डायरेक्टली 11 ने 9ला भाग द्यायचा, भाग जात नाही. 11 0 0. हवं तर परत इथं काय करा 9 डिवायडेड बाय 11. 11 0 0. दशांश चिन्ह दिला, मनाने शून्य घेतला. 11 8 88. बाकी राहते 2. पुन्हा 20 होतात. 11 1 11. पुन्हा बाकी राहते 9 90 होतात. पुन्हा 11 8 88. बाकी राहते 2. पुन्हा 20 होतात. 11 1 11 म्हणजे 81 81 81. ह्या 2 डिजिटचं रिक्युरिंग होतं. सो हिअर वी कॅन राईट 0 पॉईंट रिक्युरिंग 81. 0 पॉईंट रिक्युरिंग 81. दॅट इज द फायनल आन्सर. 9 upon 11 is equal to 0 point recurring 81. It is not necessary to write division there. इथं भागाकार लिहिण्याची आवश्यकता नाही, कारण छोटे छोटे नंबर्स आहेत. सो इझिली आपण डिव्हिजन करू शकतो. आणि काही प्रॉब्लेम्स असतील तर तुम्ही ते डिव्हिजनसुद्धा इथं लिहून दाखवू शकता. थर्ड एक्झाम्पल आपण सगळ्यात शेवटी घेऊ. त्यापूर्वी आपण 4 आणि 5, कारण हे डिफरंट एक्झाम्पल आहे. सो विल डिस्कस इट लॅटर आफ्टर 4th and 5th. सो नाव विल टेक द एक्झाम्पल नंबर 4 हिअर. 121 upon 13. 121 upon 13 is equal to 13 ने 121ला भाग द्यायचा. 13 9 17. 9चा भाग बसतो. आपल्याकडे 121 आहे. 13 9 जा 117. बाकी 4 राहते. दशांश चिन्ह दिला, 4वरती शून्य घेतला, 40 होतात. 13 39. 13 39. बाकी राहते 1 10 होतात. 13 ने काही 10ला भाग जात नाही, म्हणून भाग दिला शून्याचा. पुन्हा आणखीन 1 मनाने शून्य घेतलं. आता 100 झाले. 23 91. बाकी राहते 9. हवं तर इथं भागाकार तुम्ही लिहून दाखवायचं. 121 डिवायडेड बाय 13. 13 9 17. बाकी राहते 4. दशांश चिन्ह दिलं, मनाने शून्य घेतला. 13 39. बाकी राहते 1. शून्य घेतलं मनाने. परंतु तरीसुद्धा 13 ने 10ला भाग जात नाही. मग लगेच दुसरा शून्य मनाने घेता येत नाही, अगोदर भाग द्यावा लागतो.
13 शून्य शून्य, तरी पण बाकी राहिले 10. पुन्हा मनाने शून्य घेतला, आता झाले 100. 13 सती 91, बाकी राहते 9, 90 झाली. 13 सखी 78, बाकी राहते 12. पुन्हा मनाने शून्य घेतला आपण, 120 झाले. 13 90 17 बाकी राहते 3, 30 झाले. 13 2 26, बाकी राहते 4, 40 झाले. 13 3 39 झालं, रिपिटेशन चालू. बाकी राहते 1. पुन्हा मनाने शून्य घेतला, भाग दिला शून्याचा. पुन्हा मनाने शून्य घेतला दुसरा, 100 झाले. 13 सती 91, 307. पुन्हा काय येणार आहे 6, पुन्हा 9, पुन्हा 2, पुन्हा रिपिटेशन चालू होणार. म्हणजे हे जे डिजिट्स आहेत इथून इथपर्यंतचे एवढे डिजिट्स रिपीट होतात. 9 पॉईंट रिक्युरिंग 307692, 307692, 307692. हा जो ग्रुप आहे 307692 हा पुन्हा पुन्हा रिक्युअर होणार आहे. सो फायनल आन्सर इज 9 पॉईंट रिक्युरिंग 307692. दॅट इज आवर फायनल आन्सर. हे फार इम्पॉर्टंट आहे. इथं 13 आपण 10ला डिवाईड करू शकत नाही, लगेचच नेक्स्ट डिजिट नाही घेता येत 0. आपल्याला अगोदर डिवाईड करावं लागतं, पुन्हा 0 घ्यावा लागतो, नाहीतर मग भागाकार चुकणार आहे 100%. सो तिथं काळजी घेणं आवश्यक आहे. सो दिस इज एक्झाम्पल नंबर 4. देन विल सिम्प्लिफाय एक्झाम्पल नंबर 5, दॅट इज 29/8. Example number 5. The given number is 29/8 is equal to, we can simply divide the 29 by 8. Is 8 3s are 24. 5 is remaining. We will put decimal sign here. Now we have 50. 8 6s are 48. 2 is remaining. Now we have 20. 8 2s are 16. 4 is remaining. Now we have 40. And 8 5s are 40. This is 3.625. Since the decimal prime factorization of 8, 2 into 2 into 2. So this is terminating decimal form. डिनॉमिनेटरमध्ये 8 आहेत आणि त्याचा जो प्राईम फॅक्टरायझेशन आहे तो 2 into 2 into 2 फक्त 2च्या फॉर्मॅटमध्ये आहे. म्हणजे हा डेफिनेटली डेसिमल, हा जो डेसिमल फॉर्म आहे तो टर्मिनेटिंग असला पाहिजे आणि टर्मिनेटिंगच आहे. भागाकार संपलेला आहे. 3.625. That is the decimal form of 29/8. And now we have remaining third example, that is √5. This is third example, √5. And here we have to write the given number into the decimal form. It means that we have to find the square root of 5 by using the division method. भागाकार पद्धतीनं आपल्याला 5 या संख्येचं वर्गमूळ काढावं लागेल. आता स्वाभाविक आपल्याला हे माहिती आहे की हा इनपरफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे, याचं वर्गमूळ निघू शकत नाही. द स्क्वेअर रूट ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वेअर नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग अँड नॉन रिक्युरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग अँड नॉन रिक्युरिंग, दॅट इज इरॅशनल नंबर. सो वी कॅनॉट गेट ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल साइन, but we have to get at least 2, 3 or 4 digits. So here we will get minimum 3 digits after decimal sign. So how to find the square root of 5? So here we have to put the sign of division method. We have to put the sign which we have to use to find the square root by using division method. Here we have to write 5. Now after 5, here we can put the decimal sign and we can take how many digits we have to get, that we have to determine first. There are infinite digits. Non terminating non recurring number is given there. So आपण ठरवायचं की आपल्याला किती डिजिट्स मिळवायचे. कमीत कमी 3 डिजिट्स मिळवणं अपेक्षित आहे. 3 पेक्षा जास्तही मिळवू शकतात, पण मिनिमम 3 तरी डिजिट्स आपण मिळवावेत. सो आपल्याला काय करावं लागतं, पलीकडच्या साईडला डेसिमल साईनच्या 3 ग्रुप्स घ्यावे लागतात झिरोचे. 4 डिजिट मिळवायचे असतील तर 4 ग्रुप घ्या, 5 डिजिट मिळवायचे असतील तर 5 ग्रुप घ्या, 10 डिजिट मिळवायचे असतील तर 10 ग्रुप घ्या. अलीकडे काही चेंज करता येईल का आपल्याला? अलीकडे काहीच चेंज करता येत नाही. डेसिमल साईन देऊन आपण इकडं
3 ग्रुप्स आपल्याला घ्यायचे. ह्या दोघांचा एक, ह्या दोघांचा एक आणि या दोघांचा एक, 3 ग्रुप्स आपण घेतले. आणि डेसिमल साईनच्या लेफ्ट साईडला जेवढे डिजिट्स आहेत त्यांचे पण ग्रुप बनवायचे. एकच डिजिट आहे सो एकट्याचाच एक गट. डेसिमल साईनच्या राईट साईडला 2-2 अंकांचे गट घ्यायचे असतात आणि ते झिरोच आहेत. झिरोच घेतले पाहिजेत, वेगळे अंक आपण घेऊ शकत नाहीत कारण नंबर फक्त 5 आहे. सो इथं आपण 0 0 0चे 3 ग्रुप घेतले आणि लेफ्ट साईडला फक्त एकाच अंकाचा एक गट केला. आता फर्स्ट जी स्टेप आहे त्या फर्स्ट स्टेपमध्ये आपल्याला वर्गमुळाचा विचार करावा लागतो. फक्त पहिल्या स्टेपमध्येच इथं जो फर्स्ट ग्रुप आहे आपला डेसिमल साईनच्या अलीकडं 5चं वर्गमूळ निघतं का नाही निघत. मग 5च्या अगोदर 4चं वर्गमूळ निघतं का निघतं, म्हणून आपण इथं 4 लिहिले. 5चं वर्गमूळ निघत नाही, मग 5च्या अगोदर 4चं वर्गमूळ निघतं म्हणून आपण इथं 4 लिहिले. आता 4चं वर्गमूळ इथं लिहायचं. 4चं वर्गमूळ किती येतं 2. मग इकडे काय करायचं 2 + 2, जो नंबर इथं लिहिला तोच. इथं 3 असते तर 3 + 3, इथं 7 असते तर 7 + 7, इथं 11 असते तर 11 + 11 असं लिहिलं असतं. 2 + 2 = 4. आता यांचं सबट्रॅक्शन कंप्लीट करून घ्या. 5 - 4 = 1. हा डेसिमल साईन इथं दिला आणि आता नेक्स्ट ग्रुप आपण हा खाली घ्यायचा. इथं ऑलरेडी 1 आहेत आणि परत हा गट आपण खाली लिहिला. नाव वी हॅव 100. आपल्याकडे 100 आहेत. आता मात्र वर्गमुळाचा विचार करायचा नसतो, फक्त पहिल्या गटामध्येच वर्गमुळाचा विचार करायचा. इतर कोणत्याही गटामध्ये वर्गमुळाचा विचार करायचा नसतो. फक्त फर्स्ट जो ग्रुप आहे त्यामध्येच फर्स्ट ग्रुपचं स्क्वेअर रूट निघतं का असा विचार करायचा असतो. नाही निघत. मग त्याच्या अगोदर कोणाचं स्क्वेअर रूट निघतं 4चं. मग इथं लिहिलं 4, 4चं स्क्वेअर रूट इथं लिहिलं 2, इथं लिहिलं 2 + 2 4. आता आपल्याकडे इथं 100 आहेत आणि इथं 4 आहेत. आता 4च्या बाजूला एक डिजिट लिहायचं आहे आपल्याला. 4च्या बाजूला एक असा डिजिट लिहायचा आहे की तो डिजिट लिहिल्यानंतर तयार होणारी जी संख्या आहे त्या संख्येला त्याच डिजिटनं मल्टिप्लाय केल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन 100 आलं पाहिजे. आणि जर कोणताही डिजिट घेतला तुम्ही इथं तरी 100 मिळत नसतील तर मग 100पेक्षा लेस नंबर, स्मॉलर नंबर तिथे मिळाला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल समजा आपण इथं 0 घेतलं. समजा एक डिजिट घेऊन आपल्याला चेक करायचं असतं ते. आपण सपोज याच्या बाजूला 0 घेतला तर 40 होतात. 40 × 0 = 0. आपल्याला पाहिजेत किती 100, मिळाले किती 0च. मग सपोज आपण इथं 1 घेतला. 41 × 1 = 41. 41 × 1 = 41. पण तरीही आपल्याला 100 मिळालेला नाही. आपण खूप मागं आहोत. 41च मिळालेत फक्त. सपोज आपण इथे 2 लिहिला तर आता ह्या तयार होणाऱ्या नंबरला 2नेच मल्टिप्लाय करायचं असतं. नंबर तयार झाला 42 आणि त्याला 2ने मल्टिप्लाय केलं तर 84 मिळतात. आता आपण जवळपास आलो त्याच्या, पण तरी पण 100 नाही मिळाला. 100च्या जवळ आलो तर आपण 84 मिळाले, पण तरीही 100 नाही मिळाला. मग आपण इथं 3 घेऊन पाहू. आपण इथं 3 घेतले तर 43ला आता 3नेच मल्टिप्लाय करावं लागतं आणि मल्टिप्लिकेशन 129 इतकं येतं, म्हणजे आपण पुढं चाललो. इथं जर आपण 4च्या बाजूला 3 घेतले 43 ही संख्या मिळते. त्याला जर 3ने गुणलं तर 129 मिळतात. आपल्याला 100 पाहिजे. पुढं जाता येत नाही. पाठीमागं राहू शकता तुम्ही, पण पुढं जाता येत नाही. मग 3 हा अंक लिहिल्यास जर आपण पुढं जात असतो तर स्वाभाविक आहे 2 हा अंक लिहिणं योग्य असलं पाहिजे, म्हणून इथं 2 लिहिले. इथं पण 2 लिहिले. याच्यामध्ये 2 ॲड केले 42मध्ये. आणि आता ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 42चा आणि 2चा गुणाकार 84 येतो. यांची वजाबाकी 100 - 84 वजाबाकी 16 येते. इथं 42 आणि 2 44 मिळतात. आणि आता नेक्स्ट जो ग्रुप आहे तो इथं खाली घ्यायचा. आपल्याकडे आहेत 1600. आता परत तोच क्रायटेरिया जो आपण इथं यूज केला होता. 44च्या बाजूला एक डिजिट लिहायचा आहे आपल्याला. कोणताही डिजिट लिहायचा आहे. 0 पासून 9 पर्यंतचा कोणताही एक डिजिट, कोणताही नाही लिहिता येत, विचारपूर्वक लिहावा लागतो. डिजिट लिहित असताना आता इथं 44 आहेत. याच्या बाजूला आपण सपोज 1 घेतला तर नंबर तयार होतो 441. त्याला 1नेच मल्टिप्लाय करायचं. इथं 2 घेतला तर तयार होणाऱ्या नंबरला 2नेच मल्टिप्लाय करायचं. इथं 5 घेतला सपोज तर तयार होणाऱ्या नंबरला 5नेच मल्टिप्लाय करायचं. सपोज इथं 9 घेतला तर तयार होणाऱ्या नंबरला 9नेच मल्टिप्लाय करायचं.
पण कंडिशन एक आहे की या दोघांचा जो गुणाकार आहे तो गुणाकार एकतर 1600 इतका आला पाहिजे किंवा 1600पेक्षा लेस आला पाहिजे. एक तर 1600 आला पाहिजे किंवा 1600पेक्षा लेस आला पाहिजे. मग आता काय करू आपण, इकडे 3 अंकी संख्या आहे 4, इथे 44 ऑलरेडी आहे, तिथं 1 अंक आणखीन लिहायचा आहे म्हणजे 3 अंकी संख्या मिळणार. मग काय करू आपण, इकडे 4 अंकी संख्या आहे. आता हे स्वाभाविक 400, समजा इथं 2 लिहिले आपण 442, तर 442चा काही पाढा येत नाही आपल्याला. मग त्यासाठी काय करायचं असतं, इस्टिमेशन मेथड म्हणतात ह्याला. इस्टिमेट करायचा असतो भागाकार. कशा प्रकारे इस्टिमेट करायचा, इथं कोणत्या तरी डिजिट आपण लिहिणार आहेत, संख्या 3 अंकी होणार, त्याच्यातले 2 अंक आपण काय करायचे, स्किप करायचे, सोडून द्यायचे. मग इकडचे पण 2 अंक सोडून दिले, इकडचे जेवढे अंक सोडून दिले, इथं 1 अंक लिहिला कोणता बी की 3 अंकी संख्या मिळणार. ह्याच्यातले 2 अंक एकक दशक अंक, एकक दशक स्थानचे अंक सोडून दिले, मग इकडचे बी एकक दशक सोडून दिले. आपल्याकडे आहेत 4 आणि आपल्याला मिळवायचे 16. 4 चोक 16, म्हणजे इथं 4 हा अंक असण्याची शक्यता आहे. इथं 4 हा अंक असण्याची शक्यता आहे. असं जर एक अंक ठेवून तुम्ही चेक करत बसलं तर दिवसभर पण आपलं वर्गमूळ संपायचं नाही. सो ह्याला इस्टिमेशन असं म्हणतात. इथं 1 अंक लिहिला की 3 अंकी संख्या तयार होणार. इकडं आपल्याकडे 4 अंकी संख्या आहे. इकडचे 2 अंक जर स्किप केले तर इकडचे पण 2 अंक सोडून दिले तर इकडचे पण 2 अंक सोडून द्या. मग इथं आहेत 4 आणि इकडं आहेत 16. 4 चोक 16, म्हणजे इथं 4 हा अंक असण्याची शक्यता आहे. डिव्हिजन मेथड, नावच मेथडचं काय, डिव्हिजन मेथड, भागाकार पद्धती. 4ने 16ला भागल्या, 4चा भाग बसतो, म्हणजे इथं 4 हा नंबर असण्याची शक्यता आहे, फक्त निश्चितता नाही. बघू आपण, सपोज 44च्या बाजूला आपण 4 लिहिले आणि त्याला 4ने मल्टिप्लाय केलं, 4 चोक 16, 4 चोक 16 ने 1 17, 4 चोक 16 ने 17. आपण पुढे चाललो तर शक्यता होती इथं 4 हा अंक असण्याची, पण 4 हा अंक लिहिल्यानंतर सुद्धा आपण पुढे चाललो तर आपल्याकडे 1600 आहेत, मिळालेत 1776, म्हणजेच 4 हा अंक लिहिणं योग्य नाही. मग स्वाभाविक आहे, कोणता अंक लिहू, 3 हा अंक लिहावा लागेल. 4 हा अंक लिहिणं योग्य नाही आहे. पुढं चाललो तर आपण 4 हा अंक लिहिल्यास मग ह्याच्या बाजूला आपण 3 हा अंक लिहू, ह्याच्यामध्ये 3 ॲड करू, हाच 3 हा अंक आपण इथं लिहू. आणि आता ह्या दोघांचा गुणाकार वजा करायचा इकडून. 3 त्रिक 9, 3 चोक 12, 3 चोक 12 ने 13. 4 हा अंक घेतला तर आपण पुढं चाललो होतो, 1776 मिळाली होती. 3 हा अंक घेतल्यास 1329, 1600पेक्षा लहान संख्या मिळायला लागली, म्हणजे योग्य आहे ते. आता इकडे बेरीज करायची आहे, 3 आणि 3 6, 4ला 4 ॲजिटीस, हे 4ला 4 ॲजिटीस, 446 आली बेरीज. इकडे वजाबाकी करायची, 10 वजा 9 1, हातचा परत दिला 10 वजा 3 7, हातचा परत दिला 6 वजा 4 2 आणि 1 वजा 1 0. परत नंतरचा गट आपण इथे घ्यायचा. आता परत आपल्याला काय करायचं, बेरीज आपली 446 आलेली आहे. 446च्या बाजूला इथं 1 अंक लिहायचा आहे. असा अंक लिहायचा आहे की तयार होणाऱ्या संख्येला त्याच अंकानं गुणल्यास गुणाकार 27100 किंवा 27100पेक्षा लहान आला पाहिजे. पुढं नाही जायचं, एक तर 27100च मिळावे, नाही तर मग त्याच्यापेक्षा लहान संख्या तरी मिळावी. मग आता इकडं आपल्याकडे 1 2 3 4 अंकी संख्या, त्याच्यातले 3 अंक आपण सोडून देऊ, इकडचे पण 3 अंक सोडून देऊ, म्हणजे आपल्याकडे आहेत 4 आणि मिळवायचे किती, 27. 4 सख 24, 4 सख 24, 4नं 27ला भाग द्यायचा, 6चा भाग बसतो, म्हणजे इथं 6 हा अंक असण्याची शक्यता आहे. 7 घेतल्यास तर आपण पुढं चाललो, 4 7 28, सुरुवातीलाच पुढं चाललो होता, म्हणजे 7 निश्चितच येऊ शकत नाही तिथं, कारण 4 7 28 होतात, आपल्याकडे 27च आहे. मग 4 सख 24 होतात, म्हणजे 6 हा अंक असण्याची शक्यता आहे. मग आपण 6 अंक इथं लिहून बघू. 446च्या बाजूला 6 लिहिले आणि 6नं मल्टिप्लाय केलं, 6 6 36, 6 6 36 आणि 3 39, 6 चोक 24 आणि 3 27, 6 चोक 24 आणि 2 26, 26796, म्हणजे 6 हा अंक लिहिणं योग्य आहे. मग इथं 6 लिहिले, इथं 6 लिहिले, ह्याच्यात 6 ॲड केले, ह्या दोघांचा गुणाकार 6 6 36 ऑलरेडी समोर आहे, पण तरी एकदा क्रॉस चेक करू. 6 6 36 आणि 3 39, 6 चोक 24 आणि 3 27, 6 चोक 24 आणि 2 26. आता वजाबाकी करून घ्या. 10 वजा 6 4,
हातचा परत दिला 10 वजा 10 0, हातचा परत दिला 11 वजा 8 3, हातचा परत दिला 7 वजा 7 0, 2 वजा 2 0, इकडे 6 आणि 6 12, 6 आणि 1 7, 4ला 4 ॲज इट इज, 4ला 4 ॲज इट इज. असा हा जो भागाकार आहे तो कुठपर्यंत पण चालणार आहे. आपण 3 ग्रुप घेतले म्हणून 3 अंक मिळाले. असे इनफायनाईट डिजिट्स आपल्याला पुढे मिळणार आहेत, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्युरिंग. परंतु सगळाच भाग आपण इथं लिहिणं शक्य नाही. सो आपण मिनिमम 3 डिजिट मिळवायचे असं ठरवलं. फक्त एक काम करायचं आता, 2 3 6 अँड सो ऑन. इथं हे साईन देऊन याचा अर्थ असा होता की पुढे आणखीन इनफायनाईट डिजिट्स आहेत. सो द डेसिमल फॉर्म ऑफ द स्क्वेअर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2.236 and so on. This is the decimal form of the square root of 5, that is 2.236 and so on. So this is all about the third question. Write the following numbers in decimal form, and this is the different type of example. So you have to remember this example carefully. एक्झाम मध्ये पुन्हा √7 येईल किंवा √2 येईल किंवा √8 येईल किंवा √11 असेल किंवा √15 असेल, तर आपल्याला त्याला डेसिमल फॉर्ममध्ये डिव्हिजन मेथडनं आपल्याला त्याचा स्क्वेअर रूट फाइंड करून त्याला डेसिमल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करता आलं पाहिजे. सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड क्वेश्चन. नाव वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन्स इन टू द नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. थँक्यू.